ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 23-64 ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਟਰਾਈ, ਗੋਨ ਤੇ ਮੈਟਰਨ। ਟਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 3, ਗੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਪ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਲੀ ਤਿਕੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਹੈ ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ ਯਾਨੀ ਆਧਾਰ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ यानी लंब। और जो यह लाइन है इनू असी बोलते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो समकोण त्रिकोण के उपर ही साडी पाइथागोरस थ्योरम अपलाई हुंदी है। और पाइथागोरस थ्योरम की चीज़ है? समकोण त्रिकोण दे विच कर्ण दा वर्ग यानी हाइपोटेन्यूज दा स्केयर बराबर हुंदा है बाकी दियां 2 भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे, यानी बेस दा स्केयर प्लस परपेंडिकुलर दा स्केयर। तो असी इस फॉर्मूले की हैल्प दे नाल इन्हां दे कुछ जिहड़े त्रिकोणमिति अनुपात आ वो सीखांगे। तो देखो, हुण आपां इन्हां दे त्रिकोणमिति अनुपात किवें याद रख सकते हैं? सब तो पहलां आपां लिखना साइन, एस तो साइन, सी तो कोस, टी तो टैन। और पंजाबी च आपां याद रखना है लै लो अंब, लै लो किलो, किलो अंब। तो इनू आपां किवें पढ़ांगे? जो साइन है वो साडे कोले हुंदा है लंब बटा कर्ण दे, और जिहड़ा कोस है वो हुंदा गा आधार बटा कर्ण, और जो टैन है ये हुंदा है लंब बटा आधार। देखो, जे असी इस तरह नीचे वाल नूं पढ़ांगे तो साडे कोले ये वैल्यूज़ बनणगीआं, मतलब लंब बटा कर्ण साइन दे बराबर, कोस हुंदा आधार बटा कर्ण, और टैन हुंदा लंब बटा आधार। और जे असी इहनूं इस तरह उपर नूं पढ़ीए तो साइन का जो रेसिप्रोकल हुंदा वो हुंदा कोसीकेंट। तो कोसीकेंट किहदे बराबर होऊगा? कर्ण बटा लंब। इसे तरह कोस का रेसिप्रोकल हुंदा सीकेंट, ये होऊगा कर्ण बटा आधार। और टैन का रेसिप्रोकल हुंदा कोट, ये होऊगा आधार बटा लंब। इस तरह असी इंग्लिश भी याद रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यानी जो साइन है वो हुंदा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस तरह जे असी नीचों की पढ़ांगे तो कोसीकेंट साडा की हो जाऊगा? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इस तरह सीकेंट साडा की हो जाऊगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। इस तरह कोट साडा की हो जाऊगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। हुण आपां इसे कंसैप्ट के उपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तो देखो साडे कोले स्टेटमेंट है त्रिकोण ए बी सी एक समकोण त्रिकोण है जिस विच कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो साइन ए और कोस सी का मुल है। तो सानू ये ऑप्शन दिते हुए है और असी दसना है कि साइन ए तो कोस सी का मुल है जिहड़ा इन्हां विचों किहड़ा होऊगा। तो असी बना लैंदे आ। आ हो गई साडी समकोण त्रिकोण, जिहदे विच सानू देखो असी ए बी सी किधर मर्जी लिख लीए। मान लो मैं इनू बी मान लिया, इनू ए मान लिया
और इनू सी मान लिया। हुण ए बी की वैल्यू सानू दिती हुई है 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू दिती हुई है 7 सेंटीमीटर और असी कोण पता करना है, एक तो यह वाला और एक पता करना है यह वाला। तो इत्थे आपां एक गल का खास ध्यान रखना है कि जिहड़ा कोण असी पता करना हुंदा है उहदे सामने जिहड़ी भी साइड हुंदी है उहनूं असी परपेंडिकुलर यानी लंब मनना हुंदा है। तो हुण जदों असी आह ए वाला कोण पता करांगे तो उदों साडे लई यह लंब का काम करूगा और यह आधार का काम करूगा। और जदों असी कोण सी पता करना है तो ये सामने वाली भुजा यानी आह यह लंब का काम करू और यह आधार का काम करू। असी इस चीज़ को ध्यान च रखना। तो सब तो पहला आपां ए सी की वैल्यू लभांगे। तो ए सी की वैल्यू लभण के लिए सानू पाइथागोरस थ्योरम अपलाई करनी पऊगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग की हुंदा है, करन की पावर 2 बराबर आधार की पावर 2 जोड़ लंब की पावर 2। तो हुण ए बी है साडे कोले 24, तो 24 का स्केयर, बी सी हैगा साडे कोले 7, तो 7 का स्केयर, 24 का स्केयर करांगे तो 576 और 7 का स्केयर करांगे तो 49। दोनों का जोड़ कर देंगे तो 625। तो ए सी की वैल्यू साडे कोले कितनी आ जाऊगी, रूट दे विच 625 और 625 का रूट हुंदा गा 25, यानी जो यह ए सी है ये साडे कोले कितना आ गया 25। तो हुण देखो असी दसना है साइन की वैल्यू। तो साइन आपां हुणे पढ़िया सीगा, लै लो अंब लै लो किलो किलो अंब। तो उस दे अकॉर्डिंग साडा जो साइन है वो किहदे बराबर हुंदा गा, लंब बटा करन दे। तो देखो हुण असी इहनूं पता करना है और इहदे सामने लंब साडा यह हैगा। तो लंब हो गया साडा बी सी और करन हैगा साडा ए सी। तो बी सी की वैल्यू साडे कोले है 7 और करन की वैल्यू आई है 25। तो इसका मतलब साइन ए की वैल्यू कितनी होगी 7/25। उस तरह हुण असी कॉस सी की वैल्यू दसनी है। तो देखो कॉस सी किहदे बराबर होगा, तो कोस सानू पता है भी आधार बटा करन दे बराबर हुंदा है। तो हुण देखो जदों आधार बटा करन की असी गल करनी है तो सी दे सामने आह वाली साइड है, तो यह इहदा लंब होऊगा और यह आधार होऊगा। तो करन साडा यही रह जूगा। तो यह की हो जूगा साडे कोले बी सी बटा ए सी। तो फिर इहदी वैल्यू भी साडे कोले कितनी आ जूगी 7/25। और इनू देखो तुसी इस तरह भी याद रख सकते हो, जे मान लो तुहानू इहदे सामने वाली साइड का नहीं पता लग रहा तो तुसी की करना है, कोई मर्जी अपने कोले शेप होवे तुसी हमेशा उन्होंने इस टाइप की शेप दे विच रोटेट कर लेना। मान लो हुण मैं सी एंगल पता करना सी ना, तो सी नूं आपां ऐ घुमा के नीचे वाले पासे ले आना। तो देखो मैं इनू इस तरह घुमाता, आह वाली साइड नूं इधर ले आंदा, सी इधर नूं आऊगा, बी अगे खिसकूगा और ए साडा ऊपर चला जाऊगा। आ साडा सी कोण हो गया, बी साडा उसे पोजीशन ते है, बी सी की वैल्यू है साडे कोले 7 और ए बी की है 24। ए सी असी सॉल्व किया सी, वो आया सीगा 25। तो हुण असी वैल्यू कॉस सी की दसनी है। तो देखो यह साडा आधार हो गया, यह लंब हो गया और यह करन हो गया। तो असी इस तरह भी जिहड़ी वैल्यू है वो याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब जो साडा यह ए ऑप्शन है बिल्कुल ठीक होगा। तो हुण आपां ना साइन कोस टैन सीकंट कोसीकंट ते कोट की वैल्यूज़ देखते हैं कि कुछ एंगल्स के उपर इन्हां दी वैल्यूज़ असी किवें बना सकते हैं। तो सब तो पहला वैल्यूज़ बनाने लई आपां की करना है, 0 तो लैके 4 तक गिनती लिख लेनी है। फिर असी इन्हां सारियां वैल्यूज़ नूं 4 नाल डिवाइड करके उहदा स्केयर रूट कर देना। हरेक वैल्यू नूं 4 नाल डिवाइड उहदा स्केयर रूट, हरेक वैल्यू नूं 4 नाल डिवाइड उहदा स्केयर रूट। तो देखो पहला तो 0 नूं असी 4 ते डिवाइड करांगे 0 ही आजू और 0 का स्केयर रूट हुंदा है 0। हुण इत्थे है साडे कोले 1/4। तो देखो 1 का स्केयर रूट 1, 4 का स्केयर रूट 2 और इन्हां दोनों नूं असी आपस च कैंसल करांगे तो बन जूगा 1/2। 1 का रूट साडे कोले 1 ही हुंदा और 2 का रूट हुंदा नहीं, तो वो 2 है जिहड़ा वो रूट दे विच ही रह जाएगा।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। 4 ਦਾ ਰੂਟ 2 ਹੁੰਦਾ, 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 1 ਔਰ 1 ਦਾ ਰੂਟ 1 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜੋ ਤੀਜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜੋ ਚੌਥੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਲਿਖ ਲਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕੋਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਟੈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਟੈਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਬਟਾ ਕੋਸ ਰੱਖ ਕੇ। ਤਾਂ 0/1 ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 1/2 ਉਹਦੇ ਬਟਾ √3/2 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 1/√3 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ 1/√2 ਦੇ ਨੀਚੇ 1/√2 ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਕੱਲਾ √3 ਰਹਿ ਜੂ। ਔਰ 1/0 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਤੇ ਟੈਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਟਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ 1, ਤਾਂ 1/0 ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 2, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ √2, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2/√3 ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਸੀਕੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੈਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਈਨ 60 ਡਿਗਰੀ ਕੋਸ 30 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਕੋਸ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ √3/2, ਕੋਸ 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ √3/2 ਔਰ ਸਾਈਨ 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/2, ਕੋਸ 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/2। √3 ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 3, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 4, 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 4, ਤਾਂ 3 'ਚ 1 ਜੋੜਾਂਗੇ 4 ਔਰ ਨੀਚੇ 4 ਹੀ ਰਹਿ ਜੂ। 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 1। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡੈਸ਼ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੀਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ 0 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ 0 ਹੈ, 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 1/2 ਹੋ ਗਈ, 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 1/√2 ਹੋ ਗਈ, 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ √3/2 ਹੋ ਗਈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 1 ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੀਟਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 6 ਭੁਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ 6 ਭੁਜ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਈਨ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੈਨ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੀਕੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੋਟ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੋਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਟੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ ਲਿਖਿਆ
ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਸਾਈਨ। ਟੈਨ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੇਂਜੈਂਟ। ਕੋਟ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਟੇਂਜੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਸੀਕੈਂਟ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸੀਕੈਂਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਰ ਸਾਈਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ CO ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ CO ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, CO ਲਗਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਾਈਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ CO ਵਰਡ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਈਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਸ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਈਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਟੇਂਜੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ CO ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ CO ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਟੇਂਜੈਂਟ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਟੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਟ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ CO ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਬਣ ਜੂ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਸ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਕਾਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਸ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਸ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਸ ਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੌਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਸਾਈਨ 'ਚ, ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਨ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਜੇ ਕੋਟ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਟੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਸੀਕੈਂਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਟੈਨ A ਬਰਾਬਰ ਕੋਟ B ਹੈ ਤਾਂ A ਪਲੱਸ B ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਨ A ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਟ B ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟੈਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਟ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੀਟਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ A ਹੈ ਥੀਟਾ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ B ਹੈ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਔਰ ਕੋਟ ਥੀਟਾ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਟੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਔਰ ਥੀਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ B। ਟੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਚ ਗਿਆ A ਬਰਾਬਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ B। ਮਾਈਨਸ ਦਾ B ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ A ਪਲੱਸ B, ਔਰ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ A ਪਲੱਸ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, 90 ਡਿਗਰੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਜੋ B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੀਕੈਂਟ 4A ਬਰਾਬਰ ਕੋਸੀਕੈਂਟ A ਮਾਈਨਸ 20 ਡਿਗਰੀ, ਜਿੱਥੇ 4A ਇੱਕ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੈ ਤਾਂ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੀਕੈਂਟ 4A ਬਰਾਬਰ ਕੋਸੀਕੈਂਟ A ਮਾਈਨਸ 20 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਔਰ ਥੀਟਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4A,
और बराबर च है साडे कोले कोसीकेंट ए माइनस 20 डिग्री। कोसीकेंट नाल कोसीकेंट कैंसल कर देंगे तो बच जूगा 90 माइनस 4a बराबर है साडे कोले ए माइनस 20 डिग्री। माइनस का 4a इधर शिफ्ट कर दो, माइनस का भी उधर शिफ्ट कर दो, तो हो जाऊगा 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर a प्लस 4a। ए 4a जोड़ांगे तो 5a, इधर हो जाऊगा 110, तो a की वैल्यू साढ़े को आ जाऊगी 110/5 यानी 22 डिग्री। तो इसका मतलब साडा जिहड़ा सी ऑप्शन है ये ठीक हो जाऊगा। हुण आपां इसे कॉन्सैप्ट के उपर ही बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो स्टेटमेंट है जेकर tan A बराबर कोट B है तो A प्लस B का मुल है। ऑप्शन सानू दसे हुए है। तो देखो आप हुणी लिख लें पहला तो tan A सानू किहदे बराबर दिता होया है कोट B दे। तो आप हुणी फॉर्मूले लिखे सीगे कि tan का फॉर्मूला साडे कोले की हुंदा हैगा कोट 90 माइनस थीटा, और इस तरह साडे कोले थीटा आ वाला काम कर रहे हैं, इधरले पासे ए है थीटा और इधरले पासे बी है थीटा। तो असी की करना है, चाहे इधरले पासे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है चाहे इधरले पासे अप्लाई कर देना। तो मान लो मैं इनू इस तरह ही लिखता और कोट थीटा ते फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो वह की सीगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा का काम कर रहा बी, tan दे नाल tan असी कैंसल कर देंगे तो बच गया ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी, माइनस का बी इधर शिफ्ट करांगे तो हो जाऊगा ए प्लस बी, और इधर रह जाऊगा 90 डिग्री। तो ए प्लस बी की वैल्यू साडे कोले कितनी आ जाऊगी 90 डिग्री, यानी साडा जो बी ऑप्शन है ये ठीक हो जाऊगा। नैक्सट क्वेश्चन है जेकर सीकंट 4a बराबर कोसीकंट a माइनस 20 डिग्री जिथे 4a एक न्यून कोण है तो a का मुल है। तो देखो सब तो पहला असीं लिख लें जो सानू दिता होया है सीकंट 4a बराबर कोसीकंट a माइनस 20 डिग्री। तो हुण असीं की करना है, चाहे तो ये सारे नूं थीटा मन के कोसीकंट थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, चाहे इनू थीटा मन के सीकंट थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो आप इधरले पासे फॉर्मूला अप्लाई कर दिंने आ। तो सीकंट का फॉर्मूला की है कोसीकंट 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा है साडे कोले 4a, और बराबर च है साडे कोले कोसीकंट a माइनस 20 डिग्री। कोसीकंट नाल कोसीकंट कैंसल कर देंगे तो बच जूगा 90 माइनस 4a बराबर है साडे कोले a माइनस 20 डिग्री। माइनस का 4a इधर शिफ्ट कर दो, माइनस का भी उधर शिफ्ट कर दो, तो हो जाऊगा 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर a प्लस 4a। ए 4a जोड़ांगे तो 5a, इधर हो जाऊगा 110, तो a की वैल्यू साडे कोले आ जाऊगी 110/5 यानी 22 डिग्री। तो इसका मतलब साडा जिहड़ा सी ऑप्शन है ये ठीक हो जाऊगा। हुण आपां ट्रिग्नोमैट्री दीयां कुछ होर आइडेंटिटीज़ के बारे पढ़ांगे। तो आपां इसे 6 भुज तो ही शुरुआत करते हैं। आपां की करना है, इन्हां नूं इस तरह मैच कर देना है, और ये जो सेंटर पॉइंट आया इत्थे असीं लिख लेना 1। हुण असीं इन्हां नूं इस तरह पढ़ांगे आह वाले एरो लगा के। तो देखो सब तो पहला आपां इन्हां दे उल्ट क्रम समझ लैंदे आ। तो जिवें मैं पहला ही दस्सिया कि साइन का जो उल्ट क्रम है मतलब साइन का रेसीप्रोकल वो हुंदा साडे कोले कोसीकंट थीटा। तो इनू असीं एवें याद रखांगे साइन 1/कोसीकंट थीटा। इस तरह जे असी कोस थीटा पढ़ना है तो कोस थीटा साडे कोले की होऊगा, इस तरह जावांगे असीं 1/सीकंट थीटा। फिर जे असी कोट पढ़ना है तो इस तरह जावांगे 1/tan थीटा। जे असी कोसीकंट पढ़ना है
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ 1/sin ਥੀਟਾ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਕੰਡ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ 1/cos ਥੀਟਾ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 1/cot ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 6 ਭੁਜ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ 6 ਭੁਜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਸਾਈਨ, ਟੈਨ ਅਤੇ ਸੀਕੰਡ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ CO ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕੋਸਾਈਨ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੋਸ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ CO ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਟ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ CO ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਸੀਕੰਡ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਐਰੋ ਐਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਐਰੋ ਐਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 1 ਹੀ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਕੋਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਕੋਸੀਕੰਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਟੈਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਸੀਕੰਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ 3 ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ 2 ਹੋਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 1 - cos ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 1 - sin ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 1 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਟ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੋਸੀਕੰਡ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ -1। ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 1 ਬਰਾਬਰ ਕੋਸੀਕੰਡ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ -ਕੋਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੀਕੰਡ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ -1। ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਟੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ 1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਕੰਡ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ -ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, 9 ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ A -9 ਸੀਕੰਡ ਸਕੇਅਰ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 9 ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ A -9 ਸੀਕੰਡ ਸਕੇਅਰ A। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰ ਲਓ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸੀਕੰਡ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸੀਕੰਡ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਯਾਨੀ A -1 -9 ਸੀਕੰਡ ਸਕੇਅਰ A ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। 9 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਸੀਕੰਡ ਸਕੇਅਰ A, 9 ਦੀ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 9 -9 ਸੀਕੰਡ ਸਕੇਅਰ A। ਤਾਂ 9 ਸੀਕੰਡ ਸਕੇਅਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, -9। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਾਮਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਣਾ ਸੀਗਾ ਟੈਨ ਸਕੇਅਰ A ਸੀਕੰਡ ਸਕੇਅਰ A। ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸੀਕੰਡ ਸਕੇਅਰ A
ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਇਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ -1, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ 15 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਦਾ ਉਚਾਣ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਮੀਨਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਮੀਨਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਖਰ। ਤਾਂ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਮੰਨ ਲਈ 15 ਮੀਟਰ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਦਾ ਉਚਾਣ ਕੋਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਝਾਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮੀਨਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ A ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ B ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ C ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈ AB ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ AB ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਟਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ BC। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੰਬ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਧਾਰ। ਤਾਂ ਲੰਬ ਬਟਾ ਆਧਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਟੈਨ ਦੇ। ਔਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ 60 ਡਿਗਰੀ। AB ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾ, BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 15 ਤੇ ਟੈਨ 60 ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਨ 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ AB ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 15√3। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ C ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 60 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਦਾ ਝੁਕਾਅ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 60 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ 60 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗ ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਝੁਕਾਅ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 60 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ B, ਇਹਨੂੰ C। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਧਾਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡੋਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੰਬ। ਤਾਂ ਕਰਨ ਬਟਾ ਲੰਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਤਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ, ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 60 ਡਿਗਰੀ। AC ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖਤਾ, AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ ਔਰ ਕੋਸੀਕੈਂਟ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 2/√3। ਇਹਦੀ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, AC ਬਰਾਬਰ 60 ਦੂਣਾ 120/√3। ਤਾਂ ਨੀਚੋਂ √3 ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 120√3 ਔਰ √3 ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਲਾ 3 ਆ ਜੂ। 3 ਨੂੰ 120 ਤੇ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 40√3। ਯਾਨੀ ਜੋ ਇਹ ਧਾਗਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 40√3 ਮੀਟਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ 12 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਖੰਭਾ x ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੋਣ ਉਚਾਈ ਥੀਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ 3/4 ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਖੰਭਾ
ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ 12 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਛਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਾਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਗਾ x ਮੀਟਰ। ਉਰੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3/4। ਇਹਨੂੰ a ਮੰਨ ਲਓ, b ਮੰਨ ਲਓ, c ਮੰਨ ਲਓ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਲੰਬ ਬਟਾ ਆਧਾਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 12, ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ x ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 3/4। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 12 ਜੋ ਕਿ 48, 3x। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 48/3 ਯਾਨੀ 16 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਮੀਟਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ C ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।